गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങാണ് ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 1, 2-ാം ലെവല്. ഇത് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂര് നടത്തുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. 18 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത. ഇനിയിപ്പോ അഥവാ വലിയ അധ്യായമാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയും കൂടെ നീട്ടിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
എടുക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ടാ പോരാ, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കും വേണം. അപ്പോഴേ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കേട്ടാ മനസ്സിൽ നിൽക്കില്ല. നല്ലോണം വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം, വായിക്കണം. പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം വായിക്കും വേണം. അപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചും, അതുപോലെ അത് എഴുതിയിട്ടുള്ള അത് ഏതിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസാനത്തെ 10 മിനിറ്റ് ചോദിക്കാട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റിലിടാം, കൈ ഉയർത്താം, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ വാക്കാണ്, ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്ന ഗീതമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അത് മഹാഭാരതം എന്ന ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് എഴുതിയത് മഹാഋഷിയായിട്ടുള്ള വേദവ്യാസ മഹർഷിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേദവ്യാസ മഹർഷിക്ക് ഇങ്ങനെ സകല വേദസാരം, വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വേദങ്ങള് പകുത്തു അദ്ദേഹം. വേദങ്ങള് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനെ അങ്ങനെ ശ്രുതിപ്രധാനം, സ്തോത്രപ്രധാനം, ജ്ഞാനപ്രധാനം, അങ്ങനെ 2-3 അദ്ദേഹം 4 ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം അങ്ങനെ ഭാഗിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് വേദവ്യാസൻ, വ്യസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗിക്കും, ആ പേര് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ആ വേദവ്യാസൻ ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാഭാരതം എന്ന ഇതിഹാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രം തന്നെയാണ്, ഇതിവിടെ ഉണ്ടായതാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അതെഴുതി അതിലെ വളരെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്, മാണിക്യക്കല്ലാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാൻ ശരിക്കും അത് ഹസ്തിനപുരത്തിലെ ഒരു വീട്ടിലെ 2 കൂട്ടരുടെ തമ്മിലുള്ള വഴക്കും യുദ്ധവും കഥയും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനമാണ് യഥാരൂപം. ആകെ 700 ശ്ലോകമാണ് ഉള്ളത്. അതിന് 700ഓളം അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ തെറ്റായിട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ശരിയായത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദര് അതിനെ പോലെ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 5000 വർഷം മുമ്പേ ആണല്ലോ ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനമല്ലേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഭഗവത്ഗീത. അതിനെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് വേദവ്യാസ മഹർഷി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും എളുപ്പമായിരിക്കും മനസ്സിലാവാൻ. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ മഹാഗ്രന്ഥം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. അത് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ആള്, വിവർത്തനം ചെയ്ത ആള് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതയായിട്ടുള്ള ബാലാമണി അമ്മയാണ്. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ അമ്മ, നാലാപ്പട്ട് ബാലാമണിയമ്മയാണ് അത് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ആധികാരികമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം മഹാഭാരത യുദ്ധം അനിവാര്യമായ സാഹചര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അതില് 10 ദിവസം, ആദ്യത്തെ 10 ദിവസം കൗരവ സേനാധിപതിയായിരുന്നത് ഭീഷ്മ പിതാമഹനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹനുള്ളിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് യാതൊരു പേടിയും വേണ്ടായിരുന്നു. 10ാമത്തെ ദിവസം ഭീഷ്മ പിതാമഹർ വീണു, ശരശയ്യയിൽ പതിച്ചു. പിന്നെ അങ്ങനെ 59 ദിവസം കിടന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്വർഗപ്രാപ്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സ്വച്ഛന്ത മൃത്യുവാണല്ലോ. ഉത്തരായണം പിറന്ന് മാഘമാസം വന്ന് വെളുത്തപക്ഷം വന്ന് അഷ്ടമി വന്നിട്ടൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹർ വീണപ്പോ കൗരവർക്ക് നടുക്കമായി. അയ്യോ, അവര് ഇനി എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അവർക്ക് പേടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ശക്തിയില്, കയ്യൂക്കില് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഈ അന്ധനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരെ മക്കളുടെ തോന്നിവാസങ്ങൾക്കൊക്കെ മൗനാനുവാദം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം വീണു. ആ ഗംഗാപുത്രൻ നിലം പതിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ രാജാവ് മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീഴുകയാണ് ചെയ്തത്. വേഗം സഞ്ജയനെ വിളിച്ച് എനിക്ക് ആദ്യം തൊട്ടുണ്ടായതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, മക്കളുടെ ഈ നല്ല ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ അവരുടെ താളത്തിന് തുള്ളിയത് അങ്ങ് തന്നെയാണ്, ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരവാദി.
എന്നാലും ഞാൻ ഇതാ വേദവ്യാസ മഹർഷി തന്നിട്ടുള്ള ദിവ്യദൃഷ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതേ കണ്ടില്ലേ പിക്ചറിൽ അതുപോലെ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കഴിയാണ്. എത്രയുണ്ട് ആകെ മഹാഭാരതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങള്, മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിനെയും ഒന്ന് അറിയണം. ആകെ 1,25,000 ശ്ലോകമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം വലിയ ഇതിഹാസമാണ് മഹാഭാരതം. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് ഇത് എഴുതാൻ പോവാണ് വേദവ്യാസർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണോന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്കിത് ഞാൻ പറയാം, പകർത്തി എഴുതാൻ ഒരാൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് ഗണപതിയെ അതിന് ഏർപ്പാടാക്കി. അപ്പൊ ഗണപതിക്ക് ഒരു കുസൃതി തോന്നി. ഗണപതി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അതുപോലെ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ വേദവ്യാസർ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അതുപോലെ പറയാം, പക്ഷെ ഞാൻ പറയണത് കേട്ട് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതിയെടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അങ്ങനെ ആണ് വേദവ്യാസ മഹർഷി പറയുകയും ഗണപതി ഭഗവാൻ എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് മഹാഭാരതം. വളരെ വലിയൊരു ബൃഹത് ഗ്രന്ഥമാണ്. അതിന്റെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ. അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിമനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ 4 പേര് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയെടുത്തത്. അങ്ങനെയാണ് മഹാഭാരതം പദ്യം മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ ശ്രീലപ്രഭുപാദര് ശ്രീമദ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമികളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ഇത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ക്യുസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം, അതാണ് പ്രധാനം. അത് നമ്മളുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യവും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന സംശയം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തീർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ബോധ്യം വരും. പിന്നെ ശങ്കരാചാര്യർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗീതാ മഹാത്മ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഗീത ഗംഗയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമൃതത്തിന്റെ നദിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അർജുനൻ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വിഷാദമാണ് അല്ലെ, അർജുന വിഷാദ യോഗമാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിച്ചത് എന്ന് നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കുരുവംശം. കുരുവംശത്തിലെ പല കഥാപാത്രങ്ങളും ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുരു രാജാവ് ആരാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രവംശത്തിലെ കേമനായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു കുരു രാജാവ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ രാജ്യം ധാർമ്മികമായിട്ട് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അതിനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് കുരു രാജാവ്. ആ കുരു രാജാവിന്റെ വംശം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് കുരുവംശം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പാണ്ഡവർക്കും കൗരവർക്കും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ട പേരാണ് കുരുവംശം, കൗരവൻ എന്നുള്ള പേര്. അതിലെ ഒരു 3-ാമത്തെ തലമുറയായിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് ആര്, ശന്തനു. ശന്തനു മഹാരാജാവ് ആദ്യം ഗംഗാദേവിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. അതില് ഒരു ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, ഗംഗാപുത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേവവ്രതൻ എന്ന പേരുള്ള ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. അതിനുശേഷം ഗംഗാദേവി അദ്ദേഹത്തിനെ വിട്ടുപോയപ്പോഴാണ് സത്യവതി കാണുകയും സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ സത്യവതിക്ക് അതിനു മുൻപേ പരാശര മഹർഷി ഒരു മകനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വേദവ്യാസൻ, വ്യാസദേവൻ. കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് പേരിട്ടത്. ദ്വീപിൽ വെച്ചിട്ട് ജനിച്ചതായതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ ദ്വൈപായനൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേദങ്ങളെ വ്യസിച്ചത് കൊണ്ട് ഋഗ്വേദം യജുർവേദം അങ്ങനെ വിഭജിച്ചത് കൊണ്ടാണ് വ്യാസൻ എന്ന് പേര് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അങ്ങനെ ശന്തനുവിന് 2 കുട്ടികള്, ഭീഷ്മരും വേദവ്യാസനും അല്ല ഭീഷ്മര് മാത്രം. പിന്നെ സത്യവതിക്കാണ് ശന്തനു വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേദവ്യാസനുണ്ടായി. ശന്തനു സത്യവതിയെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം 2 കുട്ടികളുണ്ടായി. ശന്തനുവിനും സത്യവതിക്കും കൂടിയിട്ട് ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും, അങ്ങനെ 2 കുട്ടികളുണ്ടായി. ഭാവിയിലെ കുരുവംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരായിട്ടുണ്ടായ കുട്ടികളാണ് ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും. അതിൽ ചിത്രാംഗതൻ
തോന്നിയ പോലെ സുഖലോലുപനായിട്ട് നടന്ന് അവസാനം ക്ഷയം പിടിച്ച് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വിചിത്രവീര്യൻ മാത്രമേ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ വിചിത്രവീര്യന് വിവാഹം കഴിക്കാറായ സമയത്താണ് ഭീഷ്മർ പോയിട്ട് കാശി രാജാവിന്റെ 3 മക്കളെ സ്വയംവര പന്തലിൽ നിന്നും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. അംബ, അംബിക, അംബാലി. അതിൽ അംബയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായതും. അതൊന്നും വിശദമായിട്ട് പറയണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ശിഖണ്ഡിയായിട്ട് ജനിക്കും, ഭീഷ്മരെ വധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ശിഖണ്ഡിയൊക്കെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വിചിത്രവീര്യന് അംബികയും അംബാലികയും ഭാര്യമാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോ സത്യവതിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭീഷ്മരോട് കുറെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഭീഷ്മർ അത് സമ്മതിച്ചില്ല. അവസാനം വേദവ്യാസനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് അംബികയും അംബാലികയിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അംബികയ്ക്ക് ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ, അംബാലികയ്ക്ക് ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് പാണ്ഡു. പിന്നെ മൂന്നാമത് അവരുടെ ദാസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ സുന്ദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് ശൂദ്ര സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് ബുദ്ധിമാനും പണ്ഡിതനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള വിദുരര്. അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രര് അന്ധനായിരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രരാണ് മൂത്ത ആള്, പക്ഷെ അന്ധനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ രാജ്യത്തിൽ, അതൊരു അന്ധന് അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഗാന്ധാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചെങ്കിലും ഗാന്ധാരി എന്തുകൊണ്ടോ അറിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ്. കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. പിന്നെ കുന്തി ദേവിനെയാണ് പാണ്ഡു വിവാഹം കഴിച്ചത്. കുന്തി ദേവിക്ക് ആദ്യം കർണൻ മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ എന്നുള്ള 3 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി. മാദ്രിക്ക് നകുലനും സഹദേവനും ഉണ്ടായി. പാണ്ഡു ആയിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് കണ്ണു കാണാത്തത് കൊണ്ട് പാണ്ഡു ആയിരുന്നു രാജാവ്. പാണ്ഡുവിന് വനത്തില് പോണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുന്തിയും മാദ്രിയും കുട്ടികളും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് വനത്തിൽ പോയത്. അപ്പോ ഒരു ശാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായിട്ട് പാണ്ഡു അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു. അപ്പൊ പാണ്ഡുവിന്റെ ചിതയില് സതി അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോ മാദ്രി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്തായാലും പാണ്ഡുവിന്റെ ചിതയില് സതി അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ കുന്തി ദേവി പറഞ്ഞു, ആയിക്കോളൂ. കുന്തി ദേവി ത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ സതി അനുഷ്ഠിക്കാൻ മാദ്രിയെ അനുവദിച്ച് മാദ്രിയുടെ കുട്ടികളായ നകുലനെയും സഹദേവനെയും കൂടെ തൻ്റെ കുട്ടികളെ പോലെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരായിട്ട് കുന്തി ദേവി വളർത്തി അല്ലെ. ആ 5 പേരും കൂടിയിട്ട് ദ്രൗപദിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അർജുനൻ പിന്നെ സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ആ സുഭദ്രയുടെ കുട്ടിയാണ് അഭിമന്യു. അഭിമന്യുവിന്റെ മകനാണ് പരീക്ഷിത്. ആ പരീക്ഷിത്തിനാണ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ശ്രീ ശുക ബ്രഹ്മർഷി. പിന്നെ അഭിമന്യുവിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഉത്തര. അഭിമന്യുവിനും ഉത്തരയ്ക്കും കൂടി ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ് പരീക്ഷിത്. പിന്നെ സുഭദ്ര പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ അർജുനൻ വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീയാണ് സുഭദ്ര. സുഭദ്രയുടെ സഹോദരന്മാരാണ് കൃഷ്ണൻ, ബലരാമൻ. അതല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ സഹോദരിയാണ് സുഭദ്ര. കൃഷ്ണന്റെ അച്ഛനാണ് വസുദേവർ. ബലരാമന്റെ അച്ഛനും വസുദേവൻ. കൃഷ്ണന്റെ അമ്മ ആരാണ്? ദേവകിയാണ്. വളർത്തമ്മ യശോദയാണ്. അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീതയില് ആകെ എത്ര അധ്യായമാണ്? 18 അധ്യായമാണുള്ളത്. അതിനെ 3 ആക്കിയിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗത്തിൽ വരുന്നു. അതിൽ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മണ്യവാധികാരസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് കർമ്മയോഗയില് പറയുന്നു. എങ്ങനെ വേണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ, എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ, അതൊക്കെ അതിൽ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. പിന്നെ 7-ാമത്തെ തൊട്ട് 12-ാമത്തെ വരെയുള്ള അധ്യായമാണ് ഭക്തിയോഗം. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. പിന്നത്തെ 13 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ജ്ഞാനയോഗം. അതിലും ഭഗവാൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ജീവിത നിയമങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം നടുവിൽ വെക്കാൻ എന്താണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത് ഭക്തി ആണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം. ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു രത്നം പോലെയാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ വിലപ്പെട്ട രത്നത്തിനെ നമ്മൾ
സൂക്ഷിച്ചു വെക്കില്ലേ, മുകളിലും താഴെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അങ്ങനെ വെക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മയോഗത്തിന്റെയും ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഈ ഭക്തിയോഗത്തിന് വെച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ രാജാവ് പോവുകയാണെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ കുറെ അംഗരക്ഷകന്മാരുണ്ടാവും, പിന്നിൽ കുറെ സൈന്യം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെയാണ് ഭക്തിയോഗം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ചതിന്റെ കാരണം അതാണ്. പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് വളരെയേറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ യഥാരൂപം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇവരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദമായിട്ട് പഠിച്ച് സത്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആകെ എത്ര ശ്ലോകമാണ്? ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആകെ എത്ര ശ്ലോകമാണ്? 700 ശ്ലോകമാണുള്ളത്. അതില് 82% ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രരെ ഒരേ ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഒരേ ഒരു ശ്ലോകമാണ് പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ 41 ശ്ലോകവും അർജുനൻ 84 ശ്ലോകവുമാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 2 ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പറയണ കാരണം ഇന്നും നാളെയല്ലേ. അപ്പോ 27ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഇന്നും 46ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നാളെ. അപ്പോ 27ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഉള്ളതിൽ പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ്. പാണ്ഡവരുടെയും കുരു സൈന്യങ്ങളുടെയും പോരാട്ടത്തിന് ദുര്യോധനൻ വിലയിരുത്തുന്നു. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിനോട് പറയുന്നു. ഭീഷ്മരും കുരു സൈന്യവും ശംഖൂതുന്നു. ദുര്യോധനന് സന്തോഷം നൽകുന്നു. അതാണ് 13ാമത്തെ വരെ ഉള്ള ശ്ലോകത്തിൽ. പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെയും അർജുനന്റെയും അതീന്ദ്രിയ ശംഖ് മുഴക്കുന്നു. അതുപോലെ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലെ മറ്റംഗങ്ങള് അത് കൗരവന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിനെ സങ്കടപ്പെടുത്തും. പിന്നെ 2 സൈന്യങ്ങൾക്കിടയിലേക്കും എന്റെ രഥം ഇടൂന്ന് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു. അർജുനൻ അവരെയൊക്കെ കാണുന്നു. അർജുനന്റെ ഭാവമൊക്കെ മാറുന്നു. അതാണ് 3ാമത്തെ ഭാഗം. ഇനി 1ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച. ഉവാച എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? പറഞ്ഞു. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുയുത്സവ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിം അകുർവത സഞ്ജയ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടായാൽ നല്ലതാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ യഥാരൂപം പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു ഈ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അർത്ഥം പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ വളരെയധികം ഉപകാരമാവും അത്. അപ്പോ ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ. ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് കാരണം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അവിടെ ദേവന്മാര് പോലും വന്ന് പൂജ ചെയ്യണ സ്ഥലമാണ്. ധർമ്മം മാത്രം ജയിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയണ സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രര് പേടിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ. ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം മാത്രം ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഈ കുരുക്ഷേത്രത്തില് സമവേദ യുയുത്സവ. സമവേദ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള, യുയുത്സവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, യുയുത്സവരായിട്ടുള്ള മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ. എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും കിം അകുർവത. കിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, അകുർവത ചെയ്തു അല്ലയോ സഞ്ജയ. അല്ലയോ സഞ്ജയ, ഈ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തില് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മാമക എന്റെ കുട്ടികളും പാണ്ഡുവിന്റെ കുട്ടികളും അവരെന്താണ് ചെയ്തത്? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ വീണത്? അദ്ദേഹം ഇത്രയധികം ശക്തനല്ലേ, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വീഴില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതല്ലേ, എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയാണ്. ഇതാണ് ഈ 108 ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രധാന ശ്ലോകങ്ങൾ. അതില് 1ാം അധ്യായത്തിലെ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ചോദ്യം. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിം അകുർവത സഞ്ജയ. എന്താണ് ചെയ്തത്? അപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രരോട് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം അങ്ങയുടെ പിടിപ്പുകേടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രര് തിരിച്ച് സഞ്ജയനോട് പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയാം സഞ്ജയ, എനിക്കറിയാം വിജയിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. പണ്ട്
ഇവര് ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തു. കുട്ടികളാകുമ്പോ തന്നെ പരസ്പരം തല്ലുകൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിന് അച്ഛന്റെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മൗനാനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തിട്ട് കല്ലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഗംഗയിൽ കൊണ്ടുപോയി താത്തി. ഭീമൻ ആണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് ദുര്യോധനനും അറിയാം, ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും അറിയാം. ഭീമനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനാണ് അവർ ആദ്യം ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. ഭീമൻ ശക്തനുമായിരുന്നു, സ്നേഹം നല്ലോണമുള്ള ആളായിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ കൃഷ്ണഭക്തനും ഭീമൻ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തിട്ട് ഗംഗയിൽ താത്തിയപ്പോ എന്താണ്ടായത്? ഭീമൻ താഴോട്ട് പോയി നാഗലോകത്തെത്തി. നാഗ രാജാവും കന്യകമാരും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ശുശ്രൂഷിച്ചു. 10,000 ആനകളുടെ ശക്തിയുള്ള ആളായിട്ട് ഭീമൻ തിരിച്ചു വന്നു. അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൗരവന്മാര് ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ആരാ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രര് സഞ്ജയനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണതാണ്. അതൊക്കെ മഹാഭാരതത്തിലാണ്. പിന്നെ ഗാണ്ഡവദാഹം ഉണ്ടായി. ഗാണ്ഡവദാഹം ഉണ്ടായതിന് കാരണം അഗ്നിക്ക് വിശപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്, വയറിന് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഗ്നി ഗാണ്ഡവ മരത്തിലെ ഔഷധ വൃക്ഷങ്ങൾ മുഴുവനും ഗാണ്ഡവ വനത്തില് കഴിക്കണം. അങ്ങനെ സമയത്ത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ മഴയുടെയൊക്കെ ആളായിട്ടുള്ള ദേവേന്ദ്രൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ദേവേന്ദ്രൻ മഴ പെയ്ച്ചു, ശക്തിയായിട്ടുള്ള മഴ പെയ്ച്ചു. അപ്പോ അർജുനനെ സഹായത്തിന് വിളിച്ചു അഗ്നിദേവൻ. അർജുനൻ അവിടെ ശരങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു കൊട, ഗാണ്ഡവ വനത്തിനൊരു കൊട അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി. മഴ തോറ്റുപോയി. അങ്ങനെ ഗാണ്ഡവദാഹം നടന്നു. അതിന്റെ പ്രത്യുപകരമായിട്ട് അഗ്നിദേവൻ അർജുനന് സമ്മാനിച്ചതാണ് എന്ത്? ഗാന്ധീവം എന്ന വില്ലും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ രഥവും. ആ രഥത്തിലാണ് ഇവർ വരാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഗാണ്ഡവദഹനം കഴിഞ്ഞ് അർജുനന് ഗാന്ധീവം കിട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, സഞ്ജയ, ഇവര് രക്ഷപ്പെടാൻ കൗരവരന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം കഷ്ടമാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട്, ധൃതരാഷ്ട്രരും കൗരവന്മാരെല്ലാവരും കുറച്ച് കുൽസിത ബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട്, ശകുനി കൂട്ടരൊക്കെ അല്ലേ കൂടെ, അവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഇതൊക്കെ ഒരുക്കി സീനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അരക്കില്ലത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. അതേപോലെ അന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ശക്തി, ഇവര് നിസ്സാരക്കാരല്ല എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ പാഞ്ചാലി വിവാഹം കഴിച്ചു, സുഭദ്ര വിവാഹം കഴിച്ചു, ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിച്ചു അല്ലെ? ഉത്തരയെ ആരാണ്? അർജുനന്റെ മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചു. പാഞ്ചാലിയെ 5 പേരും കൂടി കല്യാണം കഴിച്ചു. സുഭദ്രയെ അർജുനൻ വിവാഹം കഴിച്ചു. അപ്പോഴൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടായത്? വളരെ കേമന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവർക്ക് ബന്ധുക്കളായിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോഴൊക്കെയും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് സഞ്ജയനോട് തിരിച്ച് ധൃതരാഷ്ട്രര് പറയുന്നതായിട്ട് മഹാഭാരതത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളെന്തിനാ പിന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിന് നിന്നത്? എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വ്യാസർ ഉപദേശിച്ചു, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ദുര്യോധനനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകളയൂ, ദുര്യോധനനാണ് എല്ലാ നാശത്തിനും കാരണം. അങ്ങനെ ഒരു മകൻ ഈ നാശത്തിന്, ഈ ലോകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ, ഗ്രാമത്തിന്റെ, നാടിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ആളെ അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. കേട്ടില്ല. വിതുരരെ എത്ര കാലം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സംശയം വന്നപ്പോ വിതുരരെ വിളിക്കും, അതൊക്കെ ചെവിയിൽ കേൾക്കും, ചെവി കൂടെ കളയും. സഞ്ജയൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉപദേശിച്ചതാണ്. അതൊക്കെ പോട്ടെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദൂത് പറയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നില്ലേ, ഉപദേശിച്ചതാണ്. അതൊന്നും ധൃതരാഷ്ട്രര് കേട്ടില്ല. കാട്ടിൽ തന്നെ അവര് കഴിഞ്ഞോളും എന്ന് വിചാരിച്ചു. സഞ്ജയനോട് പറഞ്ഞയച്ചു, നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരണ്ട, കാട്ടിൽ തന്നെ കിടന്നോളാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ ധൃതരാഷ്ട്ര, അങ്ങാണ് ഇതിന്റെ അപരാധി എന്ന് പറഞ്ഞു. ധൃതരാഷ്ട്രർ ഇതുപോലെ തന്നെ വിതുരരോട് പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയാം വിതുരരെ, അനിയ, എന്താണ് ധർമ്മം എന്നുള്ളത്, പക്ഷെ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. എന്താണ് അധർമ്മം എന്നുള്ളതും എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ അതും ചെയ്യാതിരിക്കാനും എനിക്കാവണില്ല. കാരണം എന്താ പറയണത്? എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഏതോ ഒരു ശക്തി എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര വിതുരരോട്. ജാനാമി ധർമ്മം ന ചമേ പ്രവൃത്തി, ജാനാമി അധർമ്മം ന ചമേ നിവൃത്തി. ധർമ്മം എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം, അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അധർമ്മം എന്താണെന്നറിയാം, അതിൽ നിന്നും മോചിതനാവാൻ പറ്റണില്ല. കേനാഭി ദേവേന ഹൃദയസ്ഥിതേന, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഏതോ ഒരു ശക്തി, യഥാനുയുക്തോസ്മി യഥാ തഥാ കരോമി, എന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് ഒരു ശക്തി എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുകയാണ്.
ഇത് നമ്മളിനി പിന്നീട് പോകുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ശക്തിയാണ്, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണ് വഴി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കാണും. അങ്ങനെ പലതരം ധർമ്മത്തിന്റെ വഴികളാണ് ഈ വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഒരേ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ മുകളിലാണ് സഞ്ജയൻ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് അവരവിടെ ചെയ്തത്. ശ്ലോകം രണ്ടാമത്തെ. സഞ്ജയ ഉവാച ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തദാ ആചാര്യം ഉപസംഗമ്യ രാജാവചനമബ്രവീത്. രാജാവേ എന്ന് വിളിക്കാണ്. രാജാവേ, അങ്ങ് മഹാരാജാവല്ലേ, ഞാനിതാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ദുര്യോധനന് അവിടെ 2 സൈന്യവും ഇങ്ങനെ നിരന്നു. ആ സമയത്ത് ദുര്യോധനൻ പോയിട്ട് ആചാര്യന്റെ അടുത്തെത്തി. അവിടെ ആചാര്യനും ഉണ്ട് മുൻനിരയില്, പിന്നെ ആരുണ്ട്, പിതാമഹനുണ്ട്, ഭീഷ്മ പിതാമഹനുണ്ട്, ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട്, കൃപാചാര്യരുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ദുര്യോധനന് കുറച്ചൊരു മടി, പേടിയുണ്ട്. പിന്നെ ദ്രോണാചാര്യരോട് പേടിയൊന്നുമില്ല. ദ്രോണാചാര്യരെ ഇവര് ബ്രാഹ്മണനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊട്ടാരത്തില് ടീച്ചറായിട്ട്, ഗുരുവായിട്ട് നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ശമ്പളക്കാരനാണ് എന്നുള്ള ഭാവം ദുര്യോധനന്റെ. അപ്പൊ ഓടിപ്പോയി എങ്ങോട്ട്, ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ദൃഷ്ട്വാതു പാണ്ഡവ അനീകം, പാണ്ഡവന്മാരുടെ സൈന്യത്തിനെ കണ്ടിട്ട് ദുര്യോധനസ്തദാ, ദുര്യോധനൻ അപ്പോൾ ആചാര്യം ഉപസംഗമ്യ, ദ്രോണാചാര്യരെ സമീപിച്ചിട്ട് രാജാ വചനമബ്രവീത്, അല്ലയോ രാജാവേ ഇത്രയും വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ദുര്യോധനൻ സൈന്യവ്യൂഹം കണ്ടപ്പോ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അരികിലെത്തി രാജാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രരെ, എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാരഥിയും മന്ത്രിയും ഒക്കെയാണ് സഞ്ജയൻ, ഒന്ന് ധൈര്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് അങ്ങ് മഹാരാജാവല്ലേ എന്ന് പറയാൻ. ദുര്യോധനന് എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോണുണ്ട്, ഇവിടെ വിചാരിച്ച പോലെ ആവില്ല ചിലപ്പോ എന്നൊരു പേടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അദ്ദേഹം വിദഗ്ധ നയതന്ത്രജ്ഞനാണ് ദുര്യോധനൻ. കാരണം എന്താ, ഇനി വരുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. യുദ്ധകളത്തില് ആരെയൊക്കെ കാണണം, എന്തൊക്കെ പറയണം എന്നുള്ളത് ദുര്യോധനൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ടാല് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ദ്രോണാചാര്യരെ സമീപിച്ചിട്ട് പറയാണ്. ആര് പറയുന്നു? ദുര്യോധനൻ പറയാണ്. പശ്യൈതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമോ വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേന ധീമത ആചാര്യ. ദ്രോണാചാര്യ, ഗുരുദേവ, അങ്ങ് കാണൂ, നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഇതാ നിൽക്കുന്നു ആര്? പാണ്ഡവ സൈന്യം. മഹതീം ചമോ, മഹത്തായ സൈന്യത്തിനെ നയിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണ ആളാരാന്ന് കണ്ടോ? ദ്രുപദപുത്രനാണ്, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്. തവ ശിഷ്യേന, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് ചോദിക്കാണ്. അതെന്താ കാര്യം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും, എന്നാലും പറയാം. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. ദ്രോണാചാര്യരെ ഒന്ന് പ്രകോപിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചതിന് ഒന്ന് കുറ്റം പറയണം. അതാണ് ഈ ദുര്യോധനന്റെ സ്വഭാവം. അറിയാന്ന് കണ്ടില്ലേ, അവരെ ഇപ്പൊ നയിക്കാനായിട്ട് മുൻനിരയില് ആയുധമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വില്ലാളി വീരനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആള് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്. അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ പഴയ കഥ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. എന്തായിരുന്നു? ദ്രോണരും ദ്രുപദരും ഒരുമിച്ച് ഗുരുകുലത്തിൽ പഠിച്ചു. ദ്രുപദൻ രാജകുമാരനായിരുന്നു, ദ്രോണൻ ബ്രാഹ്മണപുത്രനായിരുന്നു. ദ്രോണൻ ആയിരിക്കും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മിടുക്കനായിട്ട് ബുദ്ധിയൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടായിട്ട് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞു പോരണ സമയത്ത് ഇനി നമ്മൾ കാണുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ദ്രുപദൻ പറഞ്ഞു ദ്രോണനോട്, ഞാൻ രാജാവാകും, നീ എന്റെ ഉത്തമ മിത്രമല്ലേ, നിനക്ക് ഞാൻ പകുതി രാജ്യം തരുന്നു. പിന്നെ അവരൊക്കെ വിട്ടു. രണ്ടാളും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയി. ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഒരു മകനുണ്ടായി, അശ്വത്ഥാമാവ്. അശ്വത്ഥാമാവിനെ പാല് കൊടുക്കാൻ പോലും ദ്രോണാചാര്യർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അരിമാവ് കലക്കിയൊക്കെ അല്ലേ പാലാന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ കുടിപ്പിച്ച് കളിയാക്കി. ആ കരച്ചിലും സങ്കടവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ദ്രോണാചാര്യര് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇതിനൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദ്രുപദന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത്. അപ്പൊ ദ്രുപദൻ സമ്മതിച്ചില്ല. മനസ്സിലായി ദ്രോണാചാര്യരാണ് നമ്മളൊപ്പം പഠിച്ചതാന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് രാജാക്കന്മാര് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ.
അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടു അപമാനപ്പെട്ടു വിഷമിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് ദൈവഗത്യാൽ കൗരവന്മാരുടെയും പാണ്ഡവന്മാരുടെയും ഗുരുവായിട്ട് നിയമനം ചെയ്ത് അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല കാലമായി. അപ്പൊ ഈ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഗുരുദക്ഷിണ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, അർജുനനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് ദ്രുപദനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ തരണം. വധിക്കണോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു വധിക്കണ്ട. അങ്ങനെ കെട്ടി ദ്രോണാചാര്യരുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു. മോചിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. മോചിപ്പിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അർദ്ധരാജ്യം തരണം. അങ്ങനെ അർദ്ധരാജ്യം കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ആ ദ്രുപദന്റെ ദേഷ്യമയപ്പോ ദ്രുപദന് പകയായി ദ്രോണാചാര്യരോട് ഒരു യാഗം ചെയ്തു. ആ യാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മകനും മകളും ഉണ്ടായി. മകനാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അതെന്തിനാണ്? ദ്രോണാചാര്യരെ കൊല്ലാൻ. അങ്ങനെ ജനിച്ചതാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. ആ യജ്ഞവേദിയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. അതിന്റെ ഒപ്പം ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് ദ്രൗപദി. അർജുനന്റെ കേമത്തം ഇത്രയൊക്കെ ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളെ കണ്ടപ്പോ ശത്രു ആയിരുന്നിട്ടും കൂടി ദ്രുപദ രാജാവിന് വളരെയധികം ബഹുമാനം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അർജുനനെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒരു മകളും ദ്രോണനെ കൊല്ലാൻ ഒരു മകനും എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് യാഗം ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെയും പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യൻ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം, വിധിയൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയണ അത്രയേറെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ശക്തികളുള്ളവരാണ് ദ്രോണാചാര്യരും ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ഒക്കെ. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ദ്രുപദപുത്രൻ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വന്നപ്പോ തന്നെ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയാം തന്നെ വധിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ആളാണ്. എന്നാലും ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു എന്ന നിലയ്ക്ക് ആയുധമുറകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു. അതിനെയാണ് ഇപ്പോ ദുര്യോധനൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ പറയാൻ. അപ്പൊ പാണ്ഡവരും കൗരവരും അശ്വത്ഥാമാവും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും ഒക്കെ ദ്രോണാചാര്യന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നയതന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചവും. ആചാര്യ കാണൂ ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേന ധീമത. അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് അവരുടെ പട നയിക്കുന്നത് എന്ന് നല്ലോണം കണ്ടോളൂ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി 4, 5, 6 ശ്ലോകങ്ങള് ഒരുമിച്ച് വായിക്കും. അത്ര ശൂരാമഹേശ്വാസാ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥാം ദൃഷ്ടകേതുശ്ചേകിതാനാകാശിരാജശ്ച വീര്യവാൻ പുരുജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബ്യശ്ച നരപുംഗവാ യുധാമന്യുശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവ ഏവ മഹാരഥ. അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ പറയാണ്. കണ്ടു അവരെല്ലാവരും മഹാരഥന്മാര് തന്നെയാണ് ആചാര്യ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് ആകെ എത്ര അക്ഷൗഹിണിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? 18 അക്ഷൗഹിണിയാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. അതില് 11 അക്ഷൗഹിണി കൗരവർക്കും 7 അക്ഷൗഹിണി പാണ്ഡവർക്കുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അക്ഷൗഹിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വലിയ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. എന്നാലും വെറുതെ ഇതിൽ പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 21,870 രഥം, 21 അത്ര തന്നെ ആന, അതിന്റെ 3 ഇരട്ടി കുതിര 65,610, അതിന്റെ 5 ഇരട്ടി കാലാൾപ്പട. ഇതാണ് ഒരു അക്ഷൗഹിണി. അങ്ങനത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് 11 അക്ഷൗഹിണി ആയിട്ടുള്ള കൗരവ പക്ഷത്തും 7 അക്ഷൗഹിണി മാത്രമല്ല പാണ്ഡവ പക്ഷത്തും മുഖാമുഖം നോക്കി നിന്നത്. ഇതിലപ്പോ ശൂരന്മാരും വീരന്മാരും വില്ലാളി വീരന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് യുദ്ധത്തില് ശക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞതാണ് ഇത്ര നേരം ഈ 4, 5, 6 ശ്ലോകത്തിൽ. ഇനി 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടായേ താൻ നിബോധാദ്വിജോത്തമാ നായക മമ സൈന്യസ്യ സംജ്ഞാർത്ഥം താൻ ബ്രവീമി തേ. അങ്ങേക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മളുടെ സൈന്യത്തിനെയും കൂടിയും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഇനി നമ്മളുടെ പക്ഷത്തുള്ള നായകന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. താൻ നിബോധ ദ്വിജോത്തമ, അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവെ അങ്ങ് കേൾക്കുക പറഞ്ഞു.
ഭവാൻ. പിന്നെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം അത് പറയാണ് ആരൊക്കെയാണ്. ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമിതിഞ്ജയ. സമിതിഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങ്, ഭീഷ്മാചാര്യര്, കർണൻ, കൃപൻ, സൗമദത്തി, ജയദ്രഥ, ഇങ്ങനത്തെ കേമന്മാരൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് ഉള്ളത്. പിന്നെയും പറഞ്ഞു 9ാമത്തെ ശ്ലോകം അന്യേച ബഹവശൂര. ഇത് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുകയാണ് സേനയെ. അന്യേച ബഹവശൂരാമദർത്ഥേ ത്യക്തജീവിത നാനാശസ്ത്ര പ്രഹരണ സർവേ യുദ്ധവിശാരദ. അവര് മാത്രമൊന്നുമല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ത്യക്തജീവിത, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരുണ്ട്? സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ശൂരന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. അവര് നാനാശസ്ത്ര പ്രഹരണ, നാനാ ആയുധങ്ങളിലൊക്കെ കേമന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അങ്ങ് കാണുക. പേടിക്കേണ്ട, ഇത്രയധികം യുദ്ധ നിപുണരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് നമ്മളുടെ സെറ്റിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യം പാണ്ഡവരെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ കൗരവരെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ദുര്യോധനന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് രണ്ട് സൈന്യത്തിനെ ഒന്നും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ. അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം ത്യുതമേതേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അവരുടെ സൈന്യം, സേനാനായകൻ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണെങ്കിലും രക്ഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളല്ലോ സൈന്യത്തില്, അത് അവർക്ക് ഭീമനാണ്. ഭീമൻ രക്ഷിക്കുന്ന അവരുടെ സൈന്യം പര്യാപ്തമാണ്, അതായത് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം, ഭീഷ്മര് നയിക്കുന്ന നമ്മളുടെ സേനയാവട്ടെ അപര്യാപ്തമാണ്, പരിമിതപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല, എണ്ണാൻ പറ്റില്ല. അത്രയധികം ആണ് നമ്മളുടെ ഭാഗത്തുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും ജയിക്കുക അങ്ങനെ പറയുന്നു. പിന്നെ ഭീമനാണ് അപ്പുറത്ത് എന്നൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും, എന്നാലും ഭീമൻ ഉണ്ട് അവിടെ, ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാഭാഗമവസ്ഥിത ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്ത സർവ ഏവ ഹി. അപ്പൊ തോന്നി ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഇനി ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ പറ്റി പറയട്ടെ. അതാണ് നയതന്ത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ പറ്റി ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയാണ്, ഭവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ, വിദഗ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ അതാത് സ്ഥാനം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അതാത് സ്ഥാനത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടെയുള്ള സൈന്യങ്ങളോടൊക്കെ പറയണം. എന്തിനാണ്? ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു. നമ്മളുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി, വിശ്വാസം ആരാണ്? ഭീഷ്മരാണ്. ആ ഭീഷ്മരെ രക്ഷിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരോടും അതാത് സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കണേ എന്ന് പറയണേ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ദ്രോണരോട്. അപ്പോ ഭീഷ്മരപ്പുറത്ത് നിന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭീഷ്മർക്ക് മനസ്സിലായി ദുര്യോധനന് വലിയ പേടിയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. അതിന് പേടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭീഷ്മരൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ്, ശംഖ് ഊതുന്നു. തസ്യ സഞ്ജനയൻ ഹർഷം കുരുവൃദ്ധ പിതാമഹ സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ചൈ ശംഖം ദധ്മൗ പ്രതാപവാൻ. ദുര്യോധനന്റെ പേടി കളയാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതലയാണല്ലോ, അദ്ദേഹം അവരുടെ സേനാനായകനല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സിംഹധ്വനി പോലെ, ഒരു കാട്ടിലത്തെ രാജാവല്ലേ സിംഹം, അതുപോലെ സേനാനായകനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മര് ശംഖെടുത്തിട്ട് ഉറക്കെ ഊതി. 3 ലോകത്തിലും കീർത്തി കേട്ട ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പ്രതാപത്തോടുകൂടി തന്റെ ശംഖ് ഉറക്കെ മുഴക്കി. ശംഖം ദധ്മൗ പ്രതാപവാൻ. എങ്ങനെ? സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ച്, സിംഹനാദം പോലെയുള്ള തന്റെ ശംഖ് ഭീഷ്മരെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ നിശ്ചയിച്ച സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭീഷ്മരെ രക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഭീഷ്മനാണ്, നമ്മളുടെ പിതാമഹനാണ്, പിതാമഹൻ വൃദ്ധനായി എന്നൊക്കെ പറയാണ്. പിന്നെ വൃദ്ധനായാലും പിതാമഹനെയും ദ്രോണാചാര്യരെയും മനസ്സുകൊണ്ട് പാണ്ഡവന്മാരോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആർക്കറിയാം? ദുര്യോധനൻ അറിയാം. എന്നാലും വിശ്വാസമുണ്ട്. കാരണം എന്താ? പണ്ട്
സഭയില് ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടന്നു ഇല്ലേ, ചൂതുകളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ. അപ്പൊ തെറ്റാണെന്ന് നല്ലോണം അറിഞ്ഞിട്ടും കൂടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ദ്രോണാചാര്യരും അതിന് ഒന്നും എതിർത്ത് പറഞ്ഞില്ല. അവര് പറയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, രാജാവിനെ എതിർത്ത് സഭയിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവര് പറയാതിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സഹായിക്കും എന്ന കാര്യം അവർക്ക് നല്ലോണം അറിയും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ദ്രോണരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. കുരുവൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മാചാര്യർ തന്റെ പ്രതാപമേറിയ ശംഖ് എടുത്തിട്ട് ഊതി. എന്തിനെ? ദുര്യോധനന് ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ട്, പേടിക്കണ്ട ഞാനൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെന്താണ്ടായി? അവിടെ ആകെ കലബല കോലാഹലമായി കൗരവപക്ഷത്ത്. തദശങ്കാശ്ച ഭേര്യശ്ച പാണവാനക ഗോമുഖ സഹസൈവാഭ്യഹന്യന്ത സ ശബ്ദത്തുമുലോ ഭവത്. ആകെ കോലാഹലം, ശബ്ദങ്ങൾ എന്തിന്റെയാണ്? ശംഖുകള്, ഭേരികള്, പണവകള്, ആനകങ്ങള്, ഗോമുഖങ്ങള് ഒക്കെ ഒരു തരം വാദ്യമാണ്. അത് സഹസൈവ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും എടുത്തിട്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി. തുമുലോ ഭവത്, അത് വലിയ കോലാഹലമാക്കി. ദിഗന്ധങ്ങളൊക്കെ മാറ്റൊലി കൊണ്ടു ആ ശബ്ദം കൊണ്ട്. ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലാണ്ടാണ് കൗരവപക്ഷത്ത് ശബ്ദം ഉയർന്നത്. പാണ്ഡവപക്ഷത്തോ ആ സമയത്ത് വേറെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവാണ്. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തഥാ ശ്വേതൈർഹയൈർയുക്തേ മഹദീസ്യന്തനേ സ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പൃഥക് പ്രദദ്മധു. ആ സമയത്താണ് വെള്ള കുതിരകൾ പൂട്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള രഥത്തില് ദിവ്യമായ ശംഖുകൾ ഊതിക്കൊണ്ട് ആര് വന്നു? മാധവനും വന്നു, പാണ്ഡവനും വന്നു. മാധവൻ എന്നിവിടെ പറയാൻ എന്താ കാരണം? ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, അതുകൊണ്ടാണ് മാധവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവി എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഓരോ പറയുമ്പോഴും സഞ്ജയൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് വിജയം ആർക്കായിരിക്കും എന്ന്. മഹാരാജാവേ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുന്നു. തഥാ ശ്വേതൈർ ഹയൈർയുക്തേ, വെളുത്ത കുതിരകൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ള മഹദിസ്യന്തനെ, വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ വലിയ രഥാണ്. അർജുനന്റെ കുറെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുള്ള വലിയ രഥാണ്. മാധവനും പാണ്ഡവനും ഇതാ വരുന്നു. അവരവരുടെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശംഖുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഊതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പാഞ്ചജന്യം ഹൃഷീകേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മൗ മഹാശംഖം ഭീമ കർമാവൃകോദര. ഇവരുടെ ശംഖുകളുടെ പേര് പറയുന്നത് ഋഷികേശൻ, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഋഷികം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഈശ്വരനാണ് കൃഷ്ണൻ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പരിശുദ്ധമാവും. ഭഗവാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കും. പിന്നെ അവര് ചീത്ത വഴിക്കൊന്നും പോവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പാഞ്ചജന്യം. അറിയാലോ, പണ്ട് ഗുരുപുത്രനെ അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ട് വരുണൻ പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അസുരനെ വധിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട ശംഖാണ് പാഞ്ചജന്യം. ആ പാഞ്ചജന്യമാണ്, അതിന്റെ ശബ്ദം ഓംകാരം ആണ്. എല്ലാ ലോകത്തും അത് മാറ്റൊലി കൊള്ളും. ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ, ധനഞ്ജയനായിട്ടുള്ള, ധനത്തിനോട് യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത അർജുനൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പാണ്ഡവന്മാർക്ക് യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ധനം സമ്പാദിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്ത് ധനങ്ങൾ നേടിക്കൊടുത്ത ആള് അർജുനനാണ്. ആ ധനഞ്ജയനായിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്താണ്? ദേവദത്തം. ദേവദത്തം അർജുനനും ഊതി. പിന്നെ ഒരാളും കൂടെ ഊതി. ആരാ? ഭീമൻ. പൗണ്ഡ്രം ദദ്മൗ മഹാശംഖം ഭീമ കർമാവൃകോദര. മൃഗോദരനാണ് ഭീമൻ. മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തറിയോ? ചെന്നായയുടെ വയറ് പോലെ, അതായത് എന്തും ദഹിക്കും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെയുള്ള ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന് പറയണ മൃഗോദരനായിട്ടുള്ള ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ശംഖെടുത്ത് ഉച്ചത്തിൽ ഊതി. അവര് വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയുമായിട്ടാണ് ഈ പാണ്ഡവര് പോണത്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശനൂതി
അതിനുശേഷം ദേവദത്തം ധനഞ്ജയനൂതി പൗണ്ഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന മഹാശംഖം എടുത്തിട്ട് ഭീമകർമാവായിട്ടുള്ള അത്ഭുതകരമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആരോധി വൃക്കോദരൻ, ചെന്നായുടെ പോലെ വയറുള്ള ഭീമൻ ഊതി. ചെന്നായുടെ വയറിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്, എന്ത് തിന്നാലും ചെന്നായ്ക്ക് ദഹിക്കും, വയറ് കുറേ അധികം തിന്നാലും വയറൊട്ടിക്കിടക്കും. അതാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ശംഖുകൾ ഊതിയെങ്കിലും പാണ്ഡവപക്ഷത്ത് വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നത്. മറ്റേ കൗരവപക്ഷത്തോ ആകെ ബഹളമായിരുന്നു. പിന്നെയും ആൾക്കാർ ഊതാണ്. അനന്തവിജയം രാജാ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ അനന്തവിജയം എന്ന് പറയുന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷമണി പുഷ്പകം, സുഘോഷം എന്ന ശംഖും മണിപുഷ്പകം എന്ന ശംഖും നകുലനും സഹദേവനും ഊതി. കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച പരാജിത. അപരാജിതരാണ് ഇവരെല്ലാവരും, അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന പോലെയുള്ള ശക്തിമാന്മാരാണ് അവരെല്ലാവരും. എന്തൂതി? ശംഖുകൾ എടുത്തിട്ട് ഊതി. ശിഖണ്ഡിയെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശിഖണ്ഡി ജനിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അംബയുടെ പുനർജന്മാണ് ശിഖണ്ഡി. ഭീഷ്മരെ വധിക്കാനാണ്. അത് ഭീഷ്മർക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യും. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ പൃഥിവീപദേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശങ്കാൻ ദദ്മു പൃഥക് പൃഥക്. പൃഥക് പൃഥക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വേറെ. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖ് എടുത്തിട്ട് ഊതി. ദ്രുപദനും ദ്രുപദന്റെ മകനും എല്ലാവരും, സൗഭദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിമന്യു, എല്ലാവരും മഹാബാഹുക്കളാണ്, വലിയ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരൊക്കെ അവരവരുടെ ശംഖുകൾ ഇതാ മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജാവിന് കാണൂല്ല, കേൾക്കൂല, ദൂരെയാണ്, കൊട്ടാരത്തിലാണ്. പക്ഷെ ദിവ്യദൃഷ്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് സഞ്ജയൻ അതെല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റും. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഘോഷാധാർത്തരാഷ്ട്രാനാം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത്. ആ ശബ്ദം ഇവരൊക്കെ ഊതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖ് എടുത്തിട്ട് വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ ശംഖഘോഷങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായത്? ധാർത്തരാഷ്ട്രാനാം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത്. അവരുടെ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരുടെ, കൗരവന്മാരുടെ ഹൃദയം വ്യധാരയത്, തുളച്ചു കയറി, പേടിയായി അവർക്ക്. അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ, അവരുടെ വിശ്വാസം, ജയിക്കുന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസമൊക്കെ കുറഞ്ഞു. നഭശ്ച പൃഥ്വീം ചൈവ തുമുലോ വ്യനുനാദയൻ. ഭൂമിയും ചക്രവാളവും ഒക്കെ മാറ്റൊലി കൊണ്ടു ആ ദിവ്യമായ ശംഖധ്വനികൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഥ വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ കപിധ്വജ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്രസമ്പാദേ ധനുരുദ്യമ്യ പാണ്ഡവ. യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിയിട്ട് വന്നു. ആര് വന്നു? ധാർത്തരാഷ്ട്രൻ കപിധ്വജൻ. കപിധ്വജനാണ് ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമായിട്ടുള്ള ആളാണ്. ആര്? അർജുൻ. അർജുനൻ അവിടെ വന്നു. ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം, ഹനുമാനുള്ളടത്ത് വിജയം ഉണ്ടാവും. അത് ഓരോ കാര്യവും ഇങ്ങനെ അവസാനം പെട്ടെന്ന് പേടിക്കണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് സഞ്ജയൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കപിധ്വജനായിട്ടുള്ള ഹനുമാൻ കൂടെയുള്ള അർജുനൻ ഈ ധനുരുദ്യമ്യ, അമ്പയക്കാനായിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന സൈന്യത്തെ കണ്ടിട്ട് ഇതാ എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗരുഡധ്വജനാണ്. ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ. അർജുനനോ? ഹനുമാനാണ്. കപിയാണ്, ഹനുമാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടിയടയാളം. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത കേട്ട ആൾക്കാരിന് ഹനുമാനും പെടും. പ്രധാനമായിട്ട് ആരാ കേട്ടത്? അർജുനൻ, സഞ്ജയൻ, ധൃതരാഷ്ട്രര്, കൂടാതെ ഹനുമാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹനുമാനെയാണ് അതിൽ ഉത്തമ ശ്രോതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമായിട്ടുള്ള രഥത്തോടു കൂടിയ അർജുനൻ, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാർ യുദ്ധം ഇതാ തുടങ്ങാത്തെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അവർ. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഹൃഷികേശം തഥാ വാക്യം ഇതമാഹാമഹീപദേ. അതാ ഹൃഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയ മേ അച്യുത
അപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പേ അർജുനൻ തേരാളിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അച്യുത ഭഗവാനെ, എന്റെ രഥത്തിനെ അങ്ങ് 2 സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെക്കൂ, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അർജുനന് ഭയങ്കര ഒരു അഹങ്കാരം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആരാ, ഗാന്ധീവം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഞാൻ വില്ലാളി വീരനാണ്, അതുകൊണ്ട് ആണ് ഭഗവാനോട് പറയണേ എന്റെ രഥം കൊണ്ടുപോയിട്ട് 2ന്റെ നടുക്ക് നിർത്തൂ പറയുന്നു. യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധു കാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോദ്ധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. അസ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ രണസമുദ്യമം, ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഈ യുദ്ധ ആരംഭത്തില് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ആരോടൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടത്, ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ യുദ്ധക്കൊതി പൂണ്ടിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തനായിരുന്നു, തന്റെ വളരെ അടുത്ത മിത്രമാണ്, ബന്ധുവാണ്. അപ്പൊ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, അച്യുത എന്റെ ഈ രഥം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 സേനകളുടെയും മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടു നിർത്തൂ, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോ അൽസ്യമാനാനവക്ഷ്യേഹം യ ഏതേത്ര സമാഗത ദാത്തരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധിർ യുദ്ധേ പ്രിയ ചികീർഷവ. ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. എന്ത് കാണട്ടെ? ദുർബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനന്റെ കൂടെ ദുര്യോധനന് സഹായം ചെയ്യാനായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ രഥം ഒന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്തോ ഋഷികേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. തന്റെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള രഥം ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് 2 സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിലായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചു എന്നാണ്. ഋഷികേശൻ ഇതുപോലെ ഈ പറച്ചില് കേട്ടിട്ട്, ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഈശ്വരനാണ്. ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉറക്കത്തെ ജയിച്ചവൻ. ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിദ്രയുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അജ്ഞാനവുമാണ്. അർജുനന് അജ്ഞാനത്തെ ജയിച്ചവൻ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പൊ ഗുഡാകേശനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, 2 സേനയുടെയും നടുവിൽ എന്റെ രഥം, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഈ രഥം കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ അച്യുത. ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിത ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യൈതാൻ സമവേതാൻ കുരൂനിധി. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയതായിട്ടൊരു കുറുമ്പ് പറഞ്ഞു. അർജുന, ഞാനിതാ രഥം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അധ്യായം 1-ലായിട്ട്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതാ കണ്ടോളൂ, പാർത്ഥ കണ്ടോളൂ. പാർത്ഥ പശ്യൈതാൻ സമവേദാൻ കുരു. ഇത്രേ ഭഗവാൻ ഇതില് അർജുനനോട് ഈ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം ആകെ കൂടി പറയുന്നു. ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിത. ഇതാ അർജുന, ഇപ്രകാരം കണ്ടോളൂ, ഭീഷ്മരുണ്ട്, ദ്രോണരുണ്ട്, എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും നിന്നോട് യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കൗരവന്മാരെയൊക്കെ നീ കണ്ടോളൂ. പാർത്ഥ പശ്യ ഏതാൻ സമവേദാൻ കുരുൻ. ഇവരൊക്കെ കുരുക്കൾ തന്നെയാണ്, നിന്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും. ഇവരൊക്കെ നീ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 സേനകളുടെ നടുവിലായിട്ട് അവിടെ രഥം കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ഭഗവാൻ. 26. തത്ര അപശ്യത് സ്ഥിതാൻ പാർത്ഥ പിതॄനദാ പിതാമഹാൻ ആചാര്യാൻ മാതുലാൻ ഭ്രാതॄൻ പുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഖീംസ്തദാ ശ്വശുരാൻ സുഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരുഭയോരപി താൻ സമീക്ഷ്യ സ കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധൂനവസ്ഥിതാൻ. അവിടെ എത്തിയപ്പോ അർജുനൻ എന്താ കണ്ടത്? അർജുനൻ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അർജുനൻ 4 തലമുറ ആൾക്കാർ അവിടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. പിതാമഹന്മാര്, സഹോദരന്മാര്, മുത്തച്ഛന്മാര്, ഗുരുജനങ്ങള്, അങ്ങനെ ആരൊക്കെ അർജുനന് ബഹുമാനമുണ്ടോ, അമ്മാവന്മാര്, ഗുണകാംക്ഷികള്, സുഹൃത്തുക്കള്, പുത്രന്മാര്, പൗത്രന്മാര്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്റെ എതിർവശത്ത് അണിനിരുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ കണ്ടു. അർജുനന് വളരെയധികം സങ്കടം വന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ രഥം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആരൊക്കെയാണോ ഞാൻ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ദുഷ്ടബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനന് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട്, നമ്മളെ എതിർക്കാനായിട്ടുള്ളത്
വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ കാണട്ടെ. ഭഗവാനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് രഥം നിർത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും നിൽക്കണേന്റെ നേരെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിർത്തി. കണ്ടോളൂ അർജുന, എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടോളൂ. അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടോ. ഇനി നാളെ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും സംശയമോ നിർദ്ദേശമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും കോ-ഹോസ്റ്റ് ആവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി വൃക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. 2 ക്ലാസ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ പകുതി, നാളെ ബാക്കി കൂടെ ആകുമ്പോൾ 1 അധ്യായമാവും. ആ അധ്യായം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഭക്തി വൃക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല, അതിൽ ചേരാം. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ലീഡർ ആവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണം. ഇതന്നെ ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുക, ചർച്ച ചെയ്യുക, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പോലെ അങ്ങനെ പറയുക. അപ്പോഴല്ലേ ഈ പഠനം കൊണ്ട് 2-ാം അധ്യായം 2-ാം ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഗൗരവമായിട്ട് പോണ്ടേ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഭീഷ്മ പിതാമഹന് വീണു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഈ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നതിന് മുമ്പേ? അതെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ശംഖ് ഊതുന്നത് ഭഗവത്ഗീത പറയണതിന് മുമ്പല്ല വീണത്. ഭഗവത്ഗീത പറയണത് യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് 10-ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അത് സഞ്ജയനൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതായത് യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോ, നല്ല ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ, പലർക്കും സംശയം വരും അത്. യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രരായാലും കൗരവന്മാരായാലും വിചാരിച്ചു വ്യാസദേവൻ ദിവ്യദൃഷ്ടി തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് വേണ്ട, എന്തിനാണ്, ഭീഷ്മ പിതാമഹനല്ലേ ഉള്ളത്, ഞങ്ങൾ ജയിക്കുന്ന ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചു. അപ്പൊ സഞ്ജയനാണ് ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊടുത്തതൊക്കെ. അതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല, അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ 10-ാമത്തെ ദിവസം ശിഖണ്ഡിയെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇവര് യുദ്ധം ചെയ്തു. അപ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ആയുധം താഴെ വെച്ചു. അങ്ങനെ അർജുനന്റെ ശരങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരശയ്യായിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ വീണു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്രരോട്, ദാ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ വീണു, യുദ്ധം 10 ദിവസം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇനിയുണ്ട് ആൾക്കാര്, ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രര് മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീണു. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ വീണു, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോഴാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് തോന്നിയത് ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കണം. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കാര്യം പിന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. 2 കൂട്ടരും വരുന്നു, ഭഗവാന്റെ രഥം വരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം. ഇത് 1-ാമത്തെ ദിവസം യുദ്ധത്തിന് മുമ്പേ നടന്ന സംഭവമാണത്. പക്ഷെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് 10-ാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശമുണ്ടോ, സംശയമുണ്ടോ? അതോ ക്ലാസ് നിർത്തട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം യഥാരൂപം പുസ്തകം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? അതിനൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതില് വാങ്ങാം. ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിലിടാം കേട്ടോ. 1-ാമത്തെ ലെവലില് വാങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലേ? വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതാണ് കേട്ടോ പുസ്തകം. കണ്ടില്ല. ഓ, അതെന്തോ നെറ്റിന് പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാ കാണാത്ത ഈ പുസ്തകം. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഗുരുവായൂരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ പോയാലും കിട്ടും. കിട്ടും അല്ലേ? ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളുകളിലൊക്കെ കിട്ടും. ഇവിടെ തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഉണ്ട്. തൃശ്ശൂരാണോ? എന്നാ കൈപ്പറമ്പ് ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടല്ലോ, ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് കൈപ്പറമ്പിൽ. കൈപ്പറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലല്ലേ? തൃശ്ശൂരല്ലേ വീട്? കൈപ്പറമ്പ് അല്ലേ? കൈപ്പറമ്പില് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്.
വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ അവിടെ സ്റ്റോൾ ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. അതല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് പറ്റും. ട്രൈ ചെയ്യാൻ അതാവുമ്പോ വ്യാഖ്യാനം കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അതെ അതെ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ക്യുസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിലെ വ്യാഖ്യാനം പഠിച്ചെന്നാണ് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടതേ. അതെ, ലെവൽ 1 പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലെവൽ 2 ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, അതിന്റെ സൂചന ഏത് വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഭാഗത്താന്നും പറഞ്ഞു തരും, നോക്കി എഴുതേ വേണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഇനി മാതാജി. നാളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിദാനം പാവനേ. വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.